نہیں ہے. اب دونوں طرف سے بیانات آ رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت آبنائے ہرمز پر جو کنٹرول ہے وہ کس کا ہے. یہ تو کیا نا جو ایران کا ایک جہاز پکڑ لیا تھا جی شامی صاحب, وہ تو پاکستان کے ذریعے انہوں نے ایم وی ٹوسکا واپس کیا نا. 19 اپریل کو پکڑا تھا انہوں نے, پاکستان کو دیا کہ آپ ایران کے حوالے کر دیں. جی ہاں, اور عملہ جو ہے وہ بھی اب ایران پہنچ گیا ہے, جو عملہ تازہ بھی ترین جو پہنچ گیا. خبریں آ رہی ہیں. تو ایگزیکٹلی, یہ ایک کرن ہے امید کی. اچھا ہاں جی, اندھیرے میں. اچھا, خوشائن تو کہا جا رہا ہے. شامی صاحب ذرا وہ جو ایران کے 14 نکات ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیں, اور اپنے ناظرین کو بھی ظاہر ہے دکھا دیں کہ جی عرب میڈیا جو ہے, الجزیرہ نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا, ایران کے جو مجوزہ 14 نکات ہیں اس میں 3 مراحل کہا جا رہا ہے کہ اس میں شامل ہیں. جنگ بندی کو کم از کم 30 دنوں میں جنگ کے مکمل خاتمے میں تبدیل کرنے کی تجویز ہے. پھر ایران کے امن منصوبے میں عدم جارحیت کا عہد شامل ہے, اسرائیل بھی اس کا حصہ ہوگا. جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے اور مشرق وسطیٰ میں لڑائی کا خاتمہ یقینی بنانے کی بھی تجویز ہے. عرب میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں, یعنی جو پہلا مرحلہ بتایا جا رہا ہے, اس میں آبنائے ہرمز کو بتدریج کھولنا اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی محاصرہ ختم کرنے کی تجویز شامل ہے. ایران کو سمندری جو بارودی سرنگیں ہیں ان کی صفائی کی ذمہ داری سنبھالنا بھی ان تجاویز میں شامل ہے. یہ بڑی اہم جو ہے وہ بات ہے. پھر یہی جو عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ایران کو مقررہ وقت کے بعد یورینیم افزودگی کی اجازت کی تجویز شامل ہے. یہ ظاہر ہے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم شامی صاحب سے بھی پوچھیں گے. ایران کو زیرو سٹوریج حصول کے تحت 3.6% یورینیم افزودگی کی اجازت کی تجویز بھی دی گئی ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملہ نہ کرنے کی تجویز بھی شامل ہے, اور ایران بھی حملے کرنے سے باز رہے گا. منصوبے میں ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم کرنے یا تنصیبات کو تباہ کرنے کو مسترد کیا گیا ہے. ایران پر پابندیاں ختم کرنے, ظاہر اس پہ سینکشنز ہیں, منجمد فنڈز کو مقررہ مدت کے مطابق مرحلہ وار جاری کرنا بھی ان تجاویز میں شامل ہے, کیونکہ وہ بار بار کہتا ہے کہ ہمارے جو اربوں ڈالر ہیں وہ اس وقت فریز ہوئے میں. پھر آتا ہے جی تیسرا مرحلہ. تیسرے مرحلے میں ایران کی عرب اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمہ شروع کرنے کی تجویز دی گئی ہے, جبکہ مکالمے کے ذریعے مشرق وسطیٰ پر مشتمل ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے. تو یہ بہرحال 14 نکات ہیں شامی صاحب. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کے تحت ہم اب یہاں سے جہازوں کو نکالیں گے. اور آج ہی شامی صاحب ایک نقشہ بھی جاری کیا ہے IRGC, ایران پاسداران انقلاب گارڈز کی جو بحریہ ہے اس نے, اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی کون کون سا ایریا جو ہے وہاں پر آپ محتاط رہیں. اگر وہ نقشہ بھی ہم کوئکلی اسکرین پہ دکھا دیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ ماؤنٹ مبارک سے فجیرہ تک ہے ساؤتھ میں, اور اگر ہم بات کریں مغرب کی تو وہاں پر جو قشم آئلینڈ ہے وہاں سے القوین تک کا یہ علاقہ جو ہے وہ دکھایا گیا, اس کو مارک کر کے باقاعدہ دکھایا ہے. اب شامی صاحب کنفیوژن ہے, کیا ہے یہ آخر ہے کس کا کنٹرول اس وقت آبنائے ہرمز پر؟ ظاہر ہے کہ آبنائے ہرمز پہ تو ایران کا کنٹرول ہے, اور جو سمندر ہے اس سے آگے اس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے امریکہ نے. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو آبنائے ہرمز ہے نا, بس اس کا پرانا انتظام کبھی بحال نہیں ہوگا, اس کے لیے نیا اہتمام کرنا پڑے گا. یعنی ایران جو ہے اس میں بالادستی اس کی ہوگی. اچھا, بہرحال جو بھی دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر رکھا تھا نا کہ ایران کے وقت کے مطابق کل صبح وہ اپنے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کر دیں گے, اور جہاز جو ہے جو پھنسے ہوئے ان کو گزارنا شروع کر دیں گے. اس کے بارے میں ابھی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہوئی کہ کچھ کیا ہے انہوں نے یا نہیں کیا. ابھی یہ پتہ لگا ہے کہ چین کے صدر سے انہوں نے بات کی ہے اور اس کو بھی ڈسکس کیا ہے, اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے سلسلے میں ان سے معاونت کی بات بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے انہوں نے وزٹ بھی کرنا ہے چین کا, تو اس سے پہلے دیکھتے ہیں شامی صاحب کیا امکانات کیا لگ رہے ہیں, کیا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, اگر اس میں چین بھی شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر سفارتی ذرائع استعمال ہوں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا. کوئی جنگی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو لکھ کے بھی دے دیا ہے کانگریس کو کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اس کی توجہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور ایک نئی جنگ وہ شروع کر سکتے ہیں پھر. اچھا, تو کہیں گے تاکہ اس کی اپروول نہیں اس کی ساٹھ دینی پڑے گی کہ وہ تو نئی جنگ ہے.
पुरानी ख़त्म होती। ये कमाल है। अच्छा शाहिद साहब, सफारती कोशिशों की आपने जो बात की है, पाकिस्तान तो ज़ाहिर कर रहा है और जिसकी मिसाल भी आपने दी कि ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान खुशाइन लगा हुआ है दिन रात इसमें। हाँ, और ईरान जो कह रहा है ना शामी साहब कि ये जो सफारती कोशिशें जो है ना, ये बेसिकली इसमें जो सुस्त रवि है इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। हमें एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ भी जाते हैं। जी चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सलमान साहब और शामी साहब, आपने इनवाइट किया। चिश्ती साहब ये बताइए कि आज हम तो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है क्या जौहर दिखाते हैं या क्या हाथ दिखाते हैं आबनाए हुर्मस में, तो आपके पास क्या इत्तला है? कुछ वहाँ हुआ है, कुछ हिलजुल हुई है या मामला जूं का तूं है? नहीं जामी साहब, बुनियादी तौर पर ये तो यहाँ तक पहुंच जाना ही मामले का बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर हमने देखा कि इतना ब्लॉकेड को काउंटर ब्लॉक किया हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और मैं कुछ दिनों से कह रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद किसी दिन यूनिलैटरली अनाउंस कर देंगे कि मैंने ब्लॉकेड हटा दिया है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं था, ये चाइना और रशिया बहुत ज्यादा असर इस पे इफेक्ट हो रहे थे। अमेरिका के जो अपने अलाइज हैं, जो जापान और कोरिया हैं, उन्होंने ईरान से राब्ता कर लिया था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दे दें या एक रिलैक्सेशन हमें स्टैंड अलोन कर दें। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी ग्रिप मजबूत की बजाय कमजोर होती नजर आ रही थी कि लोग मेरी मिन्नत करने, समाजत करने की बजाय लोग डायरेक्ट ईरान के पास जाना शुरू हो गए। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल बारे में नहीं था, और मैं कुछ दिन पहले ये कहा था कि यूनिलैटरली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऐलान कर देंगे कि मैंने पुल आउट कर लिया। क्यों? और ऐड करें जरा, चाइना और रशिया का भी प्रेशर बहुत ज्यादा था, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा चढ़ रही थी, तो सारे का सारा ब्लेम इकोनॉमी का भी, पेट्रोलियम का भी और बाकी प्रोडक्ट्स का भी, वर्ल्ड ट्रेड का भी प्रेसिडेंट ट्रंप पर आ रहा था। तो मैंने जो अभी जो मुझे पता लगा है कि अब शायद मैकेनिज्म कोई तय हो रहा है जिसके तहत ये ट्रैफिक फ्लो करेगी। क्योंकि देखिए इतने हजारों जो शिप्स खड़े किए, 2000 करीब खड़े किए हैं, वो एक वन गो रश में नहीं निकल सकते, उनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। पैसेज जो 35 किलोमीटर जिसकी हम बात करते हैं जो चौड़ा है, उसमें से ऑलमोस्ट नेविगेशन की जो लेन्स है वो 10 किलोमीटर के करीब है, और खास तौर पर उसने जो ओमान साइड है ईरान ने वो बंद की हुई है, उसने अपनी साइड की खोली हुई है। तो इतना लो पैसेज या शैलो पैसेज के अंदर निकलने के लिए आप कन्वर्ज बड़े बड़े शिप्स को आप ये नहीं कह सकते कि वो रैंडमली स्टार्ट करें इंजन और निकल जाएं, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। एक और एलिमेंट जो है जिसको ईरान ने कहा है कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन के तहत जाएं, उसकी भी बुनियादी वजह यही है। एक तो मिसहैप बचाना है मकसद उसका, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इतने ज्यादा कंसंट्रेशन है जहाजों की इस वक्त, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इतनी गुडविल ईरान की तरफ से एक्सटेंड हो जाए या अमेरिका इतना रिलैक्स कर जाए। खुदा ना खास्ता एक रिस्क भी होता है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन बहरी जहाजों पे करके ईरान को ब्लेम करके अमेरिका को मजबूर किया जाए कि जनाब ये देखें उन्होंने गलत हरकत की है। तो आई थिंक ईरान, सब लोग तनकीद कर रहे हैं ईरान के इस जेस्चर को कि वो कह रहा है कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन कर दिया जाए, कि ईरान जेस्चर नहीं कर रहा। लेकिन शायद ईरान ने ये फोर्सी किया है कि कोई पॉसिबिलिटी क्लैंडस्टाइन या इस तरह का फॉल्स फ्लैग करके तो दोबारा स्पॉइल ना हो जाए। तो इन अ वे अच्छा है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक पैसेज होना चाहिए, एक डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि ये बहरी जहाज जो है अपनी अपनी मंजिलों को वापस जा सके। मगर जो ईरान का जहाज जो है जो अमेरिका ने वापस किया है और अमला भी उसका वापस आया पाकिस्तान के जरिए, वो तो एक पॉजिटिव साइन है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और देखिए शामी साहब, आप तो इतना सीजन माशाल्लाह जर्नलिज्म को देखते आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता कि ये कोई प्रेशर के तहत किया जाए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर भी होता है। लेकिन जो करने वाला मुल्क होता है वो अपना जेस्चर दिखाता है पब्लिकली। हो सकता है बहुत सारी इंडोर चल रही हों कि जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक या अनब्लॉक दोनों नहीं होंगे तो आगे बातचीत चल ही नहीं सकता। कि ईरान पर भी बहुत एक प्रेशर था, जाहिर है डिप्लोमेटिक प्रेशर के अलावा उसका लोकल प्रेशर बहुत है पॉपुलेशन का, कि हम कोई ऐसी डील ना करें जो कमजोरी की अलामत हो। तो मैं तो कई दिनों से सोच रहा था कि ये एक जेस्चर सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का होगा, फिर पार्ट 2 होगा। मसला किधर है? मसला उधर आता है शामी साहब, जब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये फील होता है, और जो फील करवाने वाले हैं महसूस, कि जनाब आप तो पोजीशन ऑफ वीकनेस से डील कर रहे हैं, आपने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आपने तो अपनी पोजीशन ही लूज कर दी है। तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे उनको लगता है कि नहीं, मैंने दोबारा एक अपना डोमिनेंस क्रिएट करनी है। तो जब तक और इस चीज़ का इजहार जो उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो ट्वीट की है, ट्रुथ सोशल पे जो पैगाम दिया, उसमें उन्होंने कर दिया। लेकिन आखिरी जो उनका जुमला है जिस साहब, उसमें ट्रंप लिखते हैं कि जी प्रोजेक्ट फ्रीडम में मदाखलत हुई तो ज़बरदस्ती निपटा जाएगा। अब ऐसा ही बयान जो है वो ज़ाहिर है ईरान की तरफ से भी आ रहा है। उनके जो हुक्काम है वो कह रहे हैं कि जी हुर्मुज़ में अमरीकी मदाखलत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। तो ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी जो बयानात हैं इन बयानात को रोका